محمد خير من يمشي على قدم محمد معروف جامع محمد صاحب الإحسان والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد تاج السلال قاتبة محمد أقوال والكلم محمد ثابت الميزان محمد طيب الأخلاق والشيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد بالنور طينة محمد من يزل نورا من الكدام محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد إنعام والهكام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد خير خلق الله من مضار محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد حقا على آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد فرض على أمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمة والظلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد طابت مناقبه محمد رحمن بالنعم محمد باري وخيرته محمد طاهر
روحان مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد للضيف مكرم محمد جار والله لم يضام محمد دنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد يوم بأس الناس شافعنا محمد نور الهادي من الظلام محمد قائم لله ذو همام محمد خاتم للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رحم الأمم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لرسول شفينا قرة عين سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه جميعا ثم إذا وكاظم من بيت المشارق الأرض إلى مغربها برها وبرها خصوصا صاحب المقام الحمد لله صاحب الله الدار الحبيب محمد بن محسن السقاف بن مسبله وأصوله وخير المشايخ مشايخ أخوانا خميس الحبيب ثم إذا أواه والدينا ووالديكم أموات أمات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة وقسم الجنة الله يدعو علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعظمهم وكرامات في الآخرة جانبة من خير بالإنسان المسلمين إلى حضرة النبي. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة سلاما دائمين بدوام الملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهامك الهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب انك انت التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم وعلى وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب معاشر الإخوان أخواتي رحماني رحمكم الله. جماعة مجلس kampung Waspada di kediaman Habib Muhammad bin Husain As-Segaf rahimahullah. Rahimani rahimakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada petang hari berberkah ini, tepatnya di malam yang ke-14 pada bulan Sya'ban yang berberkah
di petang hari ini kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala kembali di rumah yang penuh berkah ini untuk menghidupkan majelis taklim rutin kita, yang mana petang hari ini insyaallah merupakan majelis penutupan sementara daripada majelis waspada ini. Insyaallah taala kita akan dipertemukan Allah kembali mungkin di pertengahan atau di akhir bulan Syawal bismillah subhanahu wa ta'ala. Baiklah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Adhkar lil Imam Nawawi. Sampai kita kepada kumpulan hadis-hadis yang beliau kumpulkan 30 hadis di akhir kitab ini, masuk kita kepada hadis yang keempat. Hadis keempat ini ikhwan merupakan salah satu bentuk mukjizat Rasulullah. Mukjizat yang sifatnya alam duniawi atau dengan kecanggihan ilmu manusia. Rasulullah SAW begitu banyak mengabarkan kita tentang perihal-perihal yang bakal terjadi atau di alam-alam yang kita tidak sentuh dan tidak mampu menyentuhnya, seperti kejadian alam barzakh, keadaan kubur dan di dalam kubur bagaimana keadaan kubur. Kemudian setelah kematian, mulai dari padang mahsyar, kebangkitan, lalu padang mahsyar dikumpulkan terus. Itu semua alal haq lal yaqin la syak, semua pasti terjadi. Dan Rasulullah telah menggambarkan itu semua. Rasulullah telah menggambarkan itu semua. Termasuklah alamatus sa'ah, alamatul kubra, tanda-tanda kiamat yang besar. Tanda-tanda hari kiamat itu banyak dan sehari-hari ini kita terus merasakan. Sepanjang hidup kita ini memang kita hidup di akhir zaman. Di antara tanda-tanda yang masih dianggap kecil yaitu bertubi-tubinya akan terjadi bencana alam. Terus di mana-mana, tidak berhenti. Di negeri kita tidak berhenti. Silih berganti, berubah tempat, berubah kejadian. Nah, di antara tanda kebesaran kiamat kubra yang itu memang merupakan mukjizat Rasulullah, mungkin kita tidak menyaksikan, boleh jadi anak keturunan kita yang mendapatkan, seperti adanya munculnya Imam Mahdi, turunnya kembali Nabi Allah Isa alaihis salam. Itu pasti hak, itu kejadian alam duniawi yang akan terjadi di akhir zaman. Nah, hadis yang kita akan baca ini, Rasulullah SAW menceritakan kepada kita bagaimana proses terjadinya manusia di dalam kandungan seorang ibu. Dan beliau telah menjelaskan kepada kita tentang fase-fase atau tahapan-tahapan perubahan bentuk manusia itu dari nutfah menjadi dari segumpal darah menjadi bentuk wujud manusia, lalu ditiupkan nur, lalu itu sempurna. Itu sudah disampaikan Rasulullah SAW ya, jelas jauh sebelum manusia mengenal alat-alat yang canggih. Belum ada USG, belum ada alat-alat pendeteksi yang bisa merekam apa yang ada dalam perut manusia. Ilmu kedokteran belum mencapai tentang hal itu, tapi Rasulullah sudah menyampaikan. Dan subhanallah, apa yang disampaikan Rasulullah sampai hari ini dibacakan dan terus disampaikan, tidak pernah diubah. Kenapa? Tidak ada memang kesalahan di dalamnya. Begitu manusia mendapatkan ilmu, lalu kecanggihan alat yang dimiliki manusia untuk membantu untuk mewujudkan ilmu mereka, maka manusia pun mendapatkan tentang proses manusia, penciptaan manusia dalam kandungan seorang perempuan itu. Tidak ada beda dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Baik ikhwan rahimahullah, kita bacakan tentang hadis ini. Hadis yang keempat, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad qala ma'alif rahimahullah taala wa nafa'ana fil darin amin. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan telah menyampaikan kepada kami, siapa itu beliau? Rasulullah. Beliau tegaskan kepada kita, wa huwa shadiqul masduq. Dan Nabi Muhammad itu jujur dan diakui kejujurannya. Walaupun orang yang tidak senang, tidak suka sama Rasulullah, orang-orang kafir, kalau ditanya tentang apakah mereka pernah mendapatkan Nabi Muhammad tidak jujur, berbohong, mereka akan mengatakan tidak pernah. Muhammad tidak pernah berbohong. Ya, bukan hanya Muslim, kafir pun mengakui kalau Rasulullah tidak pernah berbohong dengan apa yang beliau sampaikan. Bahkan tentang hal-hal yang gaib, seperti yang kita barusan dengarkan kisah kemarin tentang Isra wal Mi'raj, termasuk juga tentang di bulan Sya'ban ini ada peristiwa besar yang namanya insyiqaqul qamar,
Itu semua menunjukkan mukjizat Rasulullah yang mereka menyaksikan di luar akal mereka, tapi mereka menyaksikan hak apa yang disampaikan Rasulullah. Mereka tidak bisa mengatakan Nabi Muhammad bohong. Taib. Rasulullah bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah." Sesungguhnya seorang di antara kita, siapapun kita, ini ghaliban, proses pembentukan manusia secara umum. Secara umum, kita tidak bicara tentang yang prematur. Kita bicara tentang yang lahirnya normal. Ya, dari 100 orang mungkin 95 normal. Ya, prematur itu di luar memang. Ini secara kebanyakan manusia. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Pertama kali kata Rasulullah, seorang di antara kita ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala masih dalam bentuk sperma, berada di kandungan orang tua kita. Itu belum berbentuk apa-apa. Lamanya kurang lebih 40 hari. 40 hari pembuahan itu terjadi. Setelah itu, thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Lalu terbentuklah menjadilah segumpal darah. Ya, kalau dia belum jadi keluar juang tinut plek. Ya, berbentuk segumpal darah, segumpal daging, masih antara daging dan darah. Belum berwujud, belum ada kepala, belum ada tangan, belum ada rongga, belum berbentuk manusia belum. Berapa lama proses itu? Arba'in yawman, 40 hari juga. 40 hari juga. Inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian barulah berbentuk, muncullah bentuk kepalanya, walaupun belum sempurna. Alisnya belum sempurna, hidungnya belum sempurna, tapi sudah berbentuk. Cabang bayi itu sudah bentuk. Bayinya sudah ada tangan, walaupun mungkin kukunya masih berapat macam ini tangannya. Sudah ada kaki, sudah ada apa. Arba'in yawman, 40 hari juga kata Rasulullah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Jadi berapa itu? 40, 120. Berarti berapa bulan? 4 bulan. 4 Kalau dokter ngomong pas kita baru hamil, baru 2 bulan, lalu dokter, oh anak kamu ini betina ini, bohong. Anak kamu ini lanang, bohong. Belum ada itu, belum nampak. Ya. Tapi kalau dia sudah baca mendeteksi, pas sudah 43 bulan, 4 bulan, ya, 120 tadi bagi 3-4 bulan, boleh jadi karena bentuk sudah berbentuk, walaupun kadang-kadang masih belum begitu nampak jelas kemaluan itu. Cuma benjolan itu sudah, tempat kemaluan itu sudah ada. Nah saat itu ikhwan belum ada ruh. Waktu sebulan pertama, 2 bulan, 3 bulan belum, masih bentuk manusia kosong tanpa ruh. Begitu masuk di 120 hari, 4 bulan, barulah di situ ditiupkan ruh. Tsumma yursilul malak fayanfukhu fihi ruh. Lalu Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam jasad manusia tadi yang sudah 40 ya 120. Berarti berapa bulan itu? 4 bulan ya. Nah disitulah baru ditiupkan ruh. Ditiupkan ruh, hiduplah manusia, calon manusia tadi dalam kandungan. Sebelum tidak ada ruh. Ya. Nah, 4 bulan inilah sebetulnya ya, kita ni lebih sering sedekahan 7 bulan. Kalau hamil 7 bulan sedekahan, benar. Dengan apa tujuannya? Karena 7 bulan itu waktu yang agak sensitif. Kalau 7 bulan ini boleh jadi maaf keguguran, budak ini insya Allah selamat. Kalau di bawah 7 bulan, wallahu a'lam. Itu ilmu kedokteran. Makanya ketika 7 bulan kita minta budak ini selamat, terjaga. Biasanya kalau sudah 7 bulan ke pucuk, insya Allah secara ilmu kedokteran aman. Walaupun dia belum sempurna paruhnya, belum sempurna dia punya jantung, itu kemungkinan untuk hidup boleh jadi. Nah itulah tadi prematur kita.
Banyak budak lahir prematur tapi tumbuhnya bahkan jadi anak yang cerdas. Banyak ya. Cuma proses untuk menyelamatkan kemudian butuh ya. Kalau di rumah sakit ada inkubator, masuk ruang penghangat itu. Oh, dijuk macam-macam. Kadang-kadang kita tak kalu tengok budak bayi yang prematur tu macam-macam ditempel ke badan dia. Cucuk ini, cucukkan itu. Ada orang yang dah galak di rumah sakit, anak tadi kalau balik, maaf, minta maaf, dibuatnya pecah ayam. Buatnya apa je kita ni? Tempat tidur bayi tadi ditutupnya, injuknya lampu biar hangat budak tadi. Intinya obat itu untuk menghangatkan. Kalau pagi-pagi gendong gawang ada matahari. Ya, biar kena sinar matahari tadi. Proses seperti itu. Nah, kalau sudah 7 bulan lewat, itu insya-Allah selamat, aman. Makanya mereka berdoa di 7 bulan. Sebenarnya kalau kita nak juga 4 bulan itu waktu kita juga untuk sedekah. Bahkan di 4 bulan inilah ikhwan penentuan. Nah, subhanallah ikhwan, ada hubungan 4 bulan ini dengan nisfu Sya'ban. Ada kemiripan. Kita jengok ya. Summa yursilul malak fa yanfuhu fihi ruh. Lalu Allah mengutus malaikat dan ditiupkanlah ruh. Lalu Allah memerintahkan malaikat mencatat beberapa hal yang pasti akan terjadi pada budak ini. Wa yu'maru bi arba'in kalimat, 4 perkara. Bikatbi rizki, masalah rizkinya. Jadi kita sudah ada apa jika cashback, apa dulu nabung duluan. Ya, nitip duit duluan. Allah sudah nyiapkan rezeki kita. Berapa yang kita bakal dapatkan, berapa ton beras sepanjang hidup kita akan makan, berapa banyak daging ayam, semuanya sudah dicatat Allah kalau sampai kita meninggal kaget kapan. Yang umur 60, yang umur 80, yang umur 20 itu sudah dicatat kalau rezekinya. Nah, ini perlu kita imani ikhwan, yakin ke rezeki yang ana sudah dicatatkan Allah waktu ana masih jupur umi ana waktu 4 bulan, itu tak kata sedikit pun hilang dari ana. Tak kata ngembeknya. Dan ana tak bakalan meninggal kecuali beras terakhir pasti ana makan. Ana tak bakal meninggal kecuali minuman setetes terakhir pasti ana teguk. Tidak mungkin tidak. Karena Allah sudah tentukan. Jadi tak katiklah istilahnya rezeki kita di paling wong. Ini kan galak pedagang itu utama nih. Ketika dadung buka lain samping toko dia bersaing, pelanggan dia lagi ke sana, oh, rezeki kami dembek sebulan. Sampai masalah jodoh juga kadang-kadang. Jodoh sebulan ditetap oleh sebulan. Tak berjodoh memang. Jodoh dia bukan sama ini, sudah lama, sudah ngebat Ustaz. Iya, lepas kebetulan karena bukan jodoh. Ya, yang menentukan kawin itu bukan karena pertemuan, bukan karena takdir Allah menentukan jodoh. Nah, balik masalah tadi. Rizquhu, masalah rezeki. Wa ajalihi, masalah ajal, kemeninggalan, wafatnya kita kapan. Ada yang panjang umur, ada yang pendek umur, ada yang panjang umur kalau. Ya, Allah ngatur kalau semua itu. Jadi adanya kecelakaan, adanya penyakit yang menimpa seorang menjadi sebab meninggal itu sekedar sebab. Hakikatnya Allah sudah nentukan. Maka di sini pun harus kita mantap ke iman ikhwan. Jangan pernah mengingkari apa yang sudah terjadi dengan ghadabnya Allah yang sudah Allah tentukan. Ketika suatu kejadian meninggal orang tua kita, dulu kita, anak kita, kadang kita nyalakan. Cobalah kemarin tu doktor tu tidak salah ngenjuk obat. Umi kami sehat, panjang umur. Cobalah kita gawat ke doktor Muhammadiyah baik rumah sakit, tidak gawat ke Khadijah jauh gino. Telah Umi meninggal tengah jalan, nyalakan. Ya macam-macam terjadi kesalahan. Ya, kalau anak kita tadi nyampak dari tangga, kita nyalakan adiknya nyago. Kita marahi, kita musuh, bahkan jadi musuh sepanjang hidup anak kita tadi. Si kakak ni dipesan emaknya, jaga adik kau, aku nak ke warung dengan Yomi. Adik tadi tu main nakal, dikunci pagar tu, dia nyaga juga. Dengar lagi ada orang naik, buka pagar, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada ebok di warung, oh ya sudah. Orang itu lagi tak kunci pintu lagi. Budak ni tak ada nyambung masalah kunci pintu tadi sudah. Tahu ni tadi kan tu kunci. Ini Allah nak tunjuk skema cerita kejadian tadi. Dengar lagi budak yang lagi nyago, gede manggil. Ahmad, oh ya Ahmad sini. Iya Jidah, sini dengar kau tu. Lagi dia masuk ke jurang, ada yang main jabos itu. Pintu tu buka, laju gluk. Mati di tempat, meninggal misalnya, Pak. Misal. Nah ini kan gedor Allah. Kalau kita bisa ngatur, janganlah orang itu datang masuk rumah kami buka pagar. Janganlah gede manggil kami. Ini kan Allah ngatur kan. Sudah mesti terjadi, harus terjadi walaupun tadi sudah ngunci pintu, ya, seperti nanti waktu ke warung. Tapi Allah sudah ngatur itu semua ya, Pak.
mau tak mau. Lah kejadian yang sekarang menyeramkan, berapa banyak kejadian, terutama kecelakaan, musibah alam, wafat yang tidak bisa kita hindari, musibah yang tidak bisa dihindari, yang di tol Ciawi nih, yang baru kejadian nih. Kalau secara akal kita nih biasa, kalau perjalanan jauh, pas sudah masuk gerbang tol langsung nelpon, kami alhamdulillah nyampe. Padahal baru masuk gerbang tol. Kalau kamu nak ke Bogor, nak ke Sukabumi, kami sudah nyampe lah di gerbang tol ini. Tunggu insya Allah 20 menit lagi nyampe. Ngasa sudah aman nyaman, tak tahu di tol tu lah. Bukan mobil lagi berjalan kecelakaan, mobil lagi berhenti. Bahkan petugas tol pun kan. Nah ini kan musibah. Memang udah ketentuan Allah. Imam Haddad mengatakan kullu amrin ta'ti bi awqatiha la bi asbabiha. Segala sesuatu yang sudah dicatatkan Allah ini pasti terjadi pada waktunya dan akan terjadi tanpa harus ada sebab. Tak harus nunggu sebab. Tadi mungkin di sepanjang jalan tol sisip dia, tapi selamat. Ngantuk mungkin temelek. Lah nyampe tol, lah selamat. Tahu-tahu di situlah kejadian. Lain itu kan. Ta'ti bi awqatiha la bi asmi. Datanglah segala kejadian yang sudah ditentukan Allah pada waktu yang sudah ditentukan Allah. La muqaddam wa la muakhir. Tidak bisa maju sedetik pun, tidak bisa ditunda sedetik pun. Baik itu masalah kematian ataupun selain kematian. Ya, masalah rezeki. Kadang-kadang kita lah model sedekah luar. Ya, datang lambat deh, sisip dikit. Duduk tangga bawah situ. Selesai sedekah, saya belbet lagi ke nasi bungkusan. Tak 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 tak. Terakhir saya tinggal sikok kita belum dapat. Habis. Nyesel yang apalah lambat datang gitu. Kawan yang ngomong kau tu pula wajak lewat situ, kau dah galak. Panjang situ, gagas sebungkus tak dapat tadi. Nah sudah memang kena rezeki kau dah katik di situ. Nah, panjang cerita dikit ya kawan. Begitu dia sudah sedih dah dapat, turun ke bawah. Pas turun ke bawah, sahibul bait ngawi. Kamu belum dapat, belum. Nah ini ada lebih. Ambillah kamu. No, dapat juga masih. Rezekinya dah dapat juga. Ya. Pas lagi berjalan, ketemu si kok Sebe ni nak pergi ke masjid. Aku nak bungkusan masjid, repot gini. Nyingok kita. Sini kau. Dapat dia sudah. Nah, ambillah kau. 2 mana dapat? Datang lambat dapat 2. Dapat 2. Siapa yang ngatur? Allah. Ya. Kalau nak ngatur rezeki, tak baca dihalang ikhwan. Ya, keterlambatan justru menjadikan dia dapat 2. Keterlambatan boleh jadi memang jadi sebab dia tak dapat rezeki. Rahsia Allah kalau kita tak tahu. Ya, Allah yang ngatur. Ala kulli hal. Ajalihi wa amalihi. Kemudian wa syaqiyun aw sa'id. Kemudian wa amalihi, dan perbuatan kita ditentukan Allah juga. Cuma kita tak tahu ini rahasia Allah. Ya, saat ini nih kita kumpul di sini. Ini sudah dicatat ke Allah. Kita masih di umur umi kita. Kita kumpul lagi, kita ke majelis. Habis ini kita ke mana? Kita nak rencanakan mak mana-mana ngatulah. Tidak bakal pacak kecuali memang itulah yang sudah ditentukan Allah. Walaupun boleh jadi yang kita rencanakan ternyata terjadi kalau sebenarnya itu memang sudah Allah ngatur duluan, lalu Allah ilhamkan kepada kita untuk menjalani hal yang sama. Tapi boleh jadi tidak persis sama. Ya. Tujuan kita tadi itu memang dari sini secara global boleh jadi. Habis dewas pada anak melok Satsuki di Syarul Salikin Bombaru penutupan majelis juga. Nah, antara dari waspada ke Syarul Salikin, ente nak ke mana kage? Ente anak nak mampir ke Wong Ahmad depan martabak misalnya be. Dari Wong Ahmad ke sini ente mulus be ente mampir ke warung di sini dulu. Ente tak tahu. Boleh lagi berjalan 20 meter cegat wong kelakar dikit. Jalan lagi mampir dong, beli ini dulu. Beli apa? Mungkin kalau ente puasa misalnya beli minuman yang ente pengen ke. Sampai sana nyebrang, tahu-tahu ada wong ngajak ngobrol lagi. Masuk Wong Ahmad tadi, nanti dulu. Ente tak tahu kalau itu. Ya, sampai sana ternyata ente dapat macam-macam. Nah, secara tafsil ini manusia tak baca yang menciptakannya. Allah yang menciptakan itu kan. Allah yang menciptakan itu yang kita tak tahu. Nah, dalam hal ini ini bab masih masuk nanti masalah akidah, ilmu ketauhidan. Ya, sudah kita mengatakan dalam ikrar kita, dalam setiap hari kita baca anjuran Rasulullah dan dijalankan oleh salaf untuk kita baca bismillah walhamdulillah al khair wa syarr bimashi atillah. Al khair wa syarr, baik atau buruk dengan kehendak Allah. Kejadian apapun terjadi, baik itu kebaikan atau keburukan, itu semua dengan kehendak Allah. Taib ikhwan rahimakumullah. Wa amalihi, kemudian wa syaqiyun aw sa'id. Ini wong naudzubillah ditentukan Allah meninggalnya jadi wong baik atau meninggal keadaan buruk. Hidupnya baik atau hidupnya buruk, itu yang menentukan Allah juga. Tapi ini rahasia Allah.
Kita ditugasi Allah. Nah, ini jalan yang kamu harus jalani. Aku lah nentu ke galau, tapi kamu kan tidak tahu kata Allah. Aku kirim Quran, aku kirim Nabi, aku kirim Rasul. Ini hadis Nabi, ini ulama. Peloi. Sehingga manusia tak kata hujah ketika dia mati, meninggal pada su'ul khatimah, nak kata ya Allah, ini kan sudah ketentuanmu. Menjadikan aku bermaksiat, aku meninggal su'ul khatimah. Oh tidak, kata Allah, kau kan tak tahu sebelumnya. Aku sudah menunjuk jalan hidup ini. Ada Quran, ada hadis, ada ulama, ada Nabi, kuutus. Aku tidak ingin zalimi kamu, kata Allah. Ini. Jalan ke, kenapa kau tidak jalan ke? Kena gitu. Ya. Hak menentukan tentang itu memang Allah. An-nas yufakir Allah qadir. Manusia boleh berencana tapi menentukan adalah Allah. Nah, ketika antum baca Yasin nisfu Sya'ban, inilah yang kita minta ikhwan. Masalah rezeki, masalah ajal, masalah sa'iki wa sa'in. Masalah kesehatan yang kita minta secara global dalam nisfu Sya'ban. Maka kalaupun kita nak berdoa, ya, nisfu Sya'ban itu ikhwan, Lailatul fiha yufraqu amrun kulluh. Malam yang Allah menentukan tentang hidupnya kita, semua manusia ini. Mulai nisfu Sya'ban sampai nisfu Sya'ban ke depan, itu ditentukan Allah kalau. Merupakan bocoran dari ketentuan Allah yang kita dicatatkan di dalam perut umi kita. Dalam perut umi kita itu secara global, dari nol lahir sampai meninggal. Nah, nisfu Sya'ban menentukan kehidupan kita dari nisfu Sya'ban sampai nisfu Sya'ban ke depan. Itu ketentuan Allah akan berlaku. Nah, qadar Allah itu ada yang sifatnya mubrom, tak pacak di kotak-katik, tak pacak berubah. Ada yang bisa berubah dengan kita berdoa. Bisa dengan berdoa dengan kita bersedekah. Berubah dengan hal-hal yang memang Allah izinkan untuk merubahnya dengan ketentuan Allah, dengan kehendak Allah, lewat wasilah dan tentunya dengan doa, dengan sedekah, dengan beramal soleh. Itu bisa berubah. Nah, ikhwan rahimani rahimakumullah. Jadi nisfu Sya'ban itu kaget kita berdoa minta untuk setahun dari nisfu Sya'ban sampai nisfu Sya'ban ke depan. Ada yang nyampe selesai, ada yang sampai setengah tahun atau meninggal. Ada yang panjang umurnya. Ya. Balik-balik jadi ada jadwal global, jadwal sepanjang dari lahir sampai meninggal. Itu yang dicatatkan di saat kita juga perut umi kita. Nah, bagian lembarnya macam kalau kita baca Quran itu 30 juz. Nah, ini juz pertama, juz kedua, juz ketiga. Tergantung panjang umur berapa. Nah, ini sekarang lembaran hidup kita untuk setahun ke depan dari nisfu Sya'ban sampai nisfu Sya'ban, kita meminta sama Allah agar Allah menentukan yang baik kalau sehat walafiat, rezeki yang halal, ya, hidup dalam taat, meninggal husnul khatimah. Nah, niat ini tidak harus ini, boleh nambah 100 niat, 1000 niat silakan. Cuma niat yang sudah diajarkan salaf ketika baca Yasin itu sifatnya global, ijmali, secara umum, antum boleh niat kenapa pun. Kita punya hajat, pengen dapat ini, minta di malam nisfu Sya'ban ketika baca Yasin. Ya, boleh nambahin niat dewek. Nak nambahin 100 niat silahkan. Kita belum dapat jodoh, pengen dapat jodoh, sudah kami maaf belum punya anak, pengen dapat anak, kita dapat macam-macam muskilah, penyakit segala macam. Berdoalah malam nisfu Sya'ban itu. Bukan pula terbatas sampai Isya, sampai subuh. Di sini ada yang bertanya, "Beb, anak ini pegawai di Alfamart atau Indomaret minimarket walhasil malam di Sya'ban kena sip jago, anak ni pengen melok paca nyago kan tak sampai subuh, nyago dari maghrib sampai dari katakanlah dari sip siang sampai bubar jam 10 atau kelas 10 nutup toko. Nah, sepanjang duduk nyago toko tu banyakkan zikir, banyakkan berdoa, munajat kepada Allah. Balik ke rumah baca Yasin silakan. Kan habis maghrib tidak siapa yang ngatur habis maghrib ni tu. Cuma memang adat salaf kita mengajak kita di waktu badal maghrib. Boleh badal isya, boleh waktu sahur. Tidak baca Yasin silahkan. Tak baca baca Yasin beb, capek ngantuk, tak baca baca Quran, minta apa yang nak minta. Apa Quran yang kita baca, apal ayat kursi baca, kulhu baca, apa yang kita baca. Silakan. Bermunajat, salawat perbanyak, istighfar perbanyak, tasbih tahmid dan berdoa minta sama Allah. Jadi tidak tertutup bagi ikhwan yang tidak sempat maghrib melok nisfuan dilanggar di masjid mushola, kapan kita ada waktu? Karena Allah membukakan pintu seluas-luasnya rahmat, maghfirah, ampunan dan keridhaan Allah dari maghrib sampai min ghurubis syams hatta tatla'il fajar, sampai terbit matahari, terbit fajar. Artinya panjang waktunya itu. Kita baca berdoa. Hakata ikhwan rahimakumullah. Bikat berizki, masa rezeki kita sudah catat Allah, wa ajalihi, kapan meninggalnya,
Jadi tak kata orang itu pendek umur, gagah ni panjang umur pada hakikatnya. Ya, walaupun ada makna itu, boleh jadi kata ulama banyak fadil amal. Kalau orang galak silaturahim umurnya panjang, birrul walidain umurnya panjang, galak sedekah umurnya panjang. Apakah itu memang memanjangkan umur dari yang sudah ditentukan Allah ketika kita dalam perut? Situ versi ulama macam-macam. Ada yang mengatakan memang Allah Maha Kuasa, Allah pernah berhak. Ya, ma nansakh min ayah. Di situ yamhullah ma yasha. Allah bisa menghapus apa yang sudah Allah tentukan, Allah bisa berikan yang baru. Itu hak fiturnya Allah. Boleh jadi itu terjadi. Jadi umur yang tadinya kita memang jatakan 60 tahun bisa nyampe naik 80 tahun, boleh jadi berkat amal-amal soleh tadi. Nah, sebagian ulama mengatakan enggak, umur itu sudah dipatok, tidak berubah, tidak bertambah, cuma bertambah keberkahan umur. Keberkahan umur. Jadi dia punya kemampuan untuk berbuat amal soleh itu walaupun umur cuma 25 meninggal, nyampe seperti yang dimiliki orang umur 50 tahun. Ibadahnya, taatnya, ngambil ilmu segala macam. Boleh jadi dari keberkahan umur nambahnya. Kalau nambah umurnya, boleh jadi Allah mampu. Ya, umur itu milik Allah, waktu itu milik Allah. Yamhullahu man yasha' innahu ummul kitab. Nah, taib ikhwan rahimakumullah. Sekarang hadis ini banyak mengandung nasihat. Jadi kalau kita nak berdoa juga, sekali lagi ummahat, akhwat, nak sedekah, barengi dengan doa. Itu bukan hanya pas menuju bulan. Kalau menuju bulan doa selamat biasanya. Pas 4 bulan kita berdoa agar Allah mencatatkan semua yang terbaik untuk calon bayi yang ada dalam perut istri kita, anak kita atau cucu kita. Lalu Rasulullah membahas dengan pembahasan yang lain, ikhwan. Fawalladzi la ilaha ghairuh, demi Allah tiada Tuhan selainnya. Anna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainahu illa dhira' fa sabaqa 'alaihi al-kitab wa ya'malu bi'amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Wa inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainahu dhira' illa dhira' wasabqul alaihi alkitab fa ya'mal bi amali ahli jannah fa yadkhuluha. Nah, dari yang tadi disebutkan ikhwan, kita ni tak tahu, kalau kita cuma berhusnuzan dan minta kepada Allah mudah-mudahan jalur hidup kita benar, iman kita mantap dan kita kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Cuma tak boleh orang yang sekarang dalam keadaan taat, baik, ngasuh aman, apalagi merendahkan orang yang saat ini tidak dalam keadaan baik. Tak ada jaminan kita hari ini seperti ini, besok sampai akhir hayat seperti inilah. Tak ada jaminan. Tak ada jaminan. Jangan kelebihan kita. Mereka para awliya Allah ketakutan dengan hadis ini. Kenapa Rasul mengatakan sesungguhnya ada seorang di antara kalian itu telah melakukan amalan-amalan ahli surga, sampai tak ada jarak antara dia dengan surga kecuali cuma sejengkal. Artinya jual kita, oi budak ini dari kecil 1000 betul, tak pernah bergawe tak benar, soleh, rapi, sampai tahu-tahu di akhir hayatnya dia terpeleset, bermaksiat dan meninggal dunia dalam kemaksiatan. Bahkan dalam sejarah kita dengarkan kufur lagi ada. Di akhir hayat justru menjadi kafir. Jangan pernah kita ngerasa di kita, keluarga kita, oh keluarga kami alhamdulillah semayang kalau ini, lalu ngecik ke orang lain. Hati-hati, gagal ngecik ke orang lain lah. Ente boleh bersyukur dengan apa yang Allah berikan, nikmat istiqamah, iman mantap, ibadah masya Allah, soleh, berakhlak, galau-galau, sempurna, baguslah masya Allah nikmat. Jangan pernah ngecik ke orang lain. Yang ngasuh kita pun dapat temu karena usaha kita. Hadza min fadli rabbi, kami baca macam ni, pemberian Allah. Bukan kerana kami memang usahakan, kami nyagonin, kami ini, kami jadi anani seperti iblis, aku. Ya, yang pacaknya dikit kita kebaik, istiqamah itu Allah. Dan jangan pernah mencela, menghina orang saat ini sedang dalam keadaan buruk. Boleh jadi Allah bisa membalikkan keadaan. Ya, orang yang dulu soleh tahu jadi toleh, orang yang dulu toleh tahu jadi orang soleh. Rasul mengingatkan, sesungguhnya seorang di antara kalian telah melakukan amal soleh sepanjang hidupnya, sampai saking solehnya orang ini kelihatan sampai dikatakan antara dia dengan surga tinggal sejengkal lagi. Fasa bakat alih kitab, tapi ternyata waktu dia juga perut uminya dicatat orang ini meninggal su'ul khatimah. Na'udzubillah. Fasa bakat alih, sudah terdahulu didului oleh kitab, dicatat sudah.
maka Allah menimbulkan satu sebab sehingga dia melakukan satu perbuatan fatal yang salah, sehingga dia pun meninggal dalam keadaan maksiat tersebut. A'udzubillah min dzalik. Hati-hati ikhwan. Aulia soleh nangis dengan hadis ini. Ketakutan, padahal dia disaksikan manusia kalau ahli istiqamah. Yang masya Allah hebat imannya. Bahkan bukan berlebihan, ini yang kami dengar dari guru-guru, hatta orang mencapai derajat wali pun boleh jadi illa gutub, kecuali kalau dia mencapai derajat gutbiyah au sidqiyatul kubra, mungkin dia tak bakal tergoncangkan imannya. Tapi kalau orang biasa, ya kan kita dengar cerita tentang kejadian nabi-nabi terdahulu, orang soleh yang hebat, sudah punya karomah, punya bototot, tergelincir gara-gara perempuan yang perempuan cantik menggiurkan, kafir, dia tergoda. Wa inna ahadakum, lalu ada seorang di antara kalian, kata Rasulullah, dia punya amal buruk sepanjangan, tak pernah terjenguk dia baik. Pasal berkata alaihi kitab, sampai antara dia sama neraka tu tinggal sejengkal. Macam itu Ustaz, sudahlah sadar, katilah. Sebelum Ustaz lah 10 belasan Ustaz nasihat dia, tak mempan kalau neraka itu tu. Wah, memponis ahli neraka. Lewat Ustaz memang tak mempan. Boleh jadi lewat budak kecil nasihat dia terbuka hatinya. Boleh jadi tanpa sebab tahu terbuka hatinya. Boleh jadi kalau Allah lain mahyahdihillah fala mudhil la mani'a lima ataita. Tak ada yang mampu mencegah kalau apa pun yang Allah akan berikan. Nah, ketika sudah akhir hayatnya dapat hidayah, dapat pandangan, berbalik hatinya, taubatan nasuha, hijrah, dan dalam keadaan itulah dia diwafatkan Allah, masuk yang pertama tadi masuk neraka. Ini ada cerita diceritakan di kitab ikhwan. Ada dua orang, dua beradik. Sikap apa kata duduk di masjid, mendap ibadah, baca Quran, berzikir. Datang waktu solat, naik menara, azan dia. Naik menara, azan. 5 waktu, bertahun-tahun. Tak pernah mijak pasar, tak pernah menengok dunia. Masya Allah. Dia punya dulu sebaliknya. Gawe tak pernah mijak masjid, tak pernah. Yang ini tak pernah keluar masjid. Yang dulu tak pernah mijak masjid. Mabuk gawenya, berjudi, tak jauh dari masjid itulah. Jadi subhanallah, suatu saat Allah mendai hidayah dan taufik kepada dulu tadi. Ketika kakaknya naik menara, si adik ni dengar, tengok, ya Allah, kakak aku dia. Terbuka mulai hatinya. Yang si kakak tadi tu, pas naik menara hari itu juga, maaf, tak sengaja terjelik dari pucuk menara, ada rumah jendela terbuka. Maaf, ini cerita dituliskan di kitab. Jeranya ada betina sedang pembukaan baju. Betina pun nyingok pula kalau dijengok orang, sengaja pula. Jadi sengaja macam sekarang nak tu TikTok segala macam ini, berambok, nak berjoget segala macam. Jadi dia tahu dia dijengok oleh muadzin pucuk masjid tadi, bukan dia nutup jendela, tidak, terus kenyang. Nah, berambok. Yang pucuk menara ni otak yang langsung terbalik langsung. Nyingok betina tadi tu. Dikawi-kawi. Tercabut rasa takutnya sama Allah karena syahwat syaitannya ni. Jadi akhirnya si adik yang tadi nyengok kakak di menara, oh ya aku pengen lah sekali-sekali nanti ke posisi kakak aku ngebang. Sekarang ni lah aku naik ke pucuk, nak ngomong sama kakak aku, azan berikutnya aku yang nak ngebang. Yang si kakak tadi di pucuk, dikawi-kawi betina tadi, pengen lagi cepet turun ke bawah nak nemu betina tadi. Si kakak tadi turun ngebut lewat tangga menara masjid, si adik naik ngebut, pengen nemui kakak, nak minta kesempatan untuk ngebang. Subhanallah, pas di tikungan menara tadi, tangga tadi bertumbuh kan dua hamba Allah ni. Meninggal dulu. Endingnya mana berikut. Yang sikap ngejar setan lagi, yang sikap ngejar rahmat Allah. Akhir hayat. Jadi kita jangan di sini hikmah di sini untuk ummahat, babat, akhwat kita galau-galau, ngadepi cucu, ngadepi anak yang cengkal, susah, jangan pernah putus asa. Terus berusaha, terus berdoa. Jangan pernah bosan minta jampian sama ulama kiai. Ustaz, tidak berderem-derem sudah banyak jampian kunjuk ke cucu ni. Tak berubah-ubah, terus. Boleh jadi lewat kiai besar, habib besar, tidak lewat ustaz muda boleh jadi. Atau lewat dirinya dewek, nyampi dewek, boleh jadi. Atau tanpa sesuatu hal, boleh jadi berubah. Ikhtiar kita terus.
Pertama, untuk yang dalam badan soleh, entah kita pribadi, entah keluarga, jangan pernah ngasuh aman, nyaman, pasti kita jadi orang baik, masuk surga bareng-bareng. Ya, wallahu alam. Endingnya kita meninggal husnul khatimah apa su'ul khatimah, wallahu alam, tak tahu. Yang kedua, kalau kita melihat ada orang yang saat ini bermaksiat, padahal jangan pernah memvonis itu pasti meninggal su'ul khatimah, masuk neraka. La, belum tentu. Atau itu keluarga kita yang kita dapatkan, seperti yang kami katakan tadi, nakal dari kecil, tak pernah benar semayang, tak pernah ngaji Quran, tak ngerti dia, walhasil tak kata benarnya. Terus berdoa, gari aulia, gari solehin, yang hidup, yang meninggal, berdoa, munajat. Malam nisfu Sya'ban ni waktu yang sangat mustajab berdoa, plus malam Jumaat pula, gabung dua mustajab doa tu. Bermintalah sungguh-sungguh, tangis ya Allah. Anak kita lah sudah habis ke duit, narkop dah selesai cucung kita ni misalnya, habis barang dia mentak dia, lah masuk penjara, lah sudah umi terangis-nangis, masih tak bawa baju kau. Jangan putus asa, teruslah berdoa. Terutama di malam-malam berkah seperti malam nisfu Sya'ban, malam Jumat. Minta sama Allah. Boleh jadi tak lewat tangan kita, lewat tangan orang lain. Boleh jadi di sini dia tak bertaubat, dia hijrah ke tempat lain, dia jadi orang baik. Boleh jadi itu semua terjadi. Nah, kita yang jalan berkeadaan baik, jangan pernah ngasuh aman, apalagi ngasuh sombong, ngecik ke orang yang tidak sampai seperti kita ketaatannya, ngasuh kita paling baik. Na'udzubillah. Yu'izzu man yasha' wa yudhillu. Allah bisa mengagungkan, memuliakan, meninggikan derajat siapapun yang Allah kehendaki. Dan sebaliknya, na'udzubillah, Allah bisa menjatuhkan, merendahkan, menghinakan siapapun yang Allah kehendaki. Tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman. Allah bisa memberikan suatu kemuliaan. Muluk itu kerajaan, maksud kemuliaan. Entah kepintaran, entah kesolehan, entah kekayaan, entah apa. Siapa yang kehendaki. Boleh jadi, jangan sombong dengan kekayaan kita sekarang, ngata miskin, kita hina kaum miskin. Boleh jadi dunia terbalik, ikhwan. Lembang ni ada 1001 contoh, sudah banyak. Habis dia, oh itu kaya lama, ada istilahnya. Sekarang lah tak kaya lagi dia. Yang dulu kaya dia anak buahnya, sekarang anak-anak pembantu yang kaya dulu tu, apa? Masya Allah, hebat galau. Bahkan anak turun orang kaya jadi pembantu dia sekarang. Dunia boleh jadi tebah. Tu'til mulka man tasya'. Allah bisa memberikan kedudukan, kemuliaan, kerajaan, harta, kemuliaan dunia akhirat siapa yang Allah kehendaki. Wa tanzi'u minka mimman tasya'. Allah bisa mencabut kemuliaan, keagungan dunia atau akhirat dari siapapun yang Allah kehendaki. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ikhwan rahimakumullah, hadis ini ala kulli hal kita tidak pernah ngerasa aman dengan ketaatan, tapi ada kabar-kabar gembira dari Rasulullah. Di antaranya Rasulullah pernah mengatakan kullun muyassarun lima khuliqalah. Kita boleh husnuzon dan tak boleh pernah merasa aman. Berhusnuzon dan terus minta kepada Allah. Rasul mengatakan setiap seseorang itu akan dimudahkan Allah untuk apa dia diciptakan. Diciptakan untuk dua, untuk surga atau untuk neraka, antara dua. Ketika seorang dimudahkan Allah, ke majlis gampang, solat berjamaah gampang, bahkan dia mulai pacak, jalan ke solat sunnah bisa, sedekah tak hitung-hitungan, maca Quran dia rajin. Pokoknya gawe baik itu dimudahkan Allah kan. Maka boleh jadi dia memang diarahkan untuk menjadi penghuni surga. Kita husnuzan di situ. Walaupun hadis ini kita tidak menafikan. Boleh jadi yang sudah lempeng ini tahu-tahu di ujungnya su'ul khatimah, tapi kita husnuzan pada dengan hadis Nabi yang satu tadi. Lalu dalam hadis lain Nabi pun menguatkan juga untuk kita ikhwan, yamutul mar'u ala ma asha'anih wa yub'atsu ala ma mata'anih. Seorang akan diwafatkan Allah tergantung kebiasaan hidupnya. Kebiasaan hidupnya lempeng ke masjid, ke majlis taklim, hidup bermasyarakat dengan baik, uangnya sorah, masya Allah, sedekah, tak pernah ngomong kotor. Pokoknya masya Allah indah. Kawinnya qiyamul lail, solat duha tak pernah lepas, majlis taklim hadir. Kemungkinan insya Allah dia akan dimatikan Allah sesuai dengan kebiasaannya. Boleh jadi dia rajin baca Quran, sedang baca Quran, sedang solat duha, dia senang solat duha, dimatikan dalam keadaan solat duha, sedang silaturahim, sedang silaturahim, senang ke masjid, di masjid, atau ketika ke masjid atau balik dari masjid. Boleh jadi itu semua janji Allah. Dan kita berharap mudah-mudahan yang saat ini hari ini Allah berikan kita casingnya kita, gambaran kita, anak bini kita, keluarga kita dalam keadaan taat kepada Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan kita termasuk dengan apa yang dikatakan hadis Rasulullah tadi, kullun muyassarun lima khuliqa lah. Anak kita semua masuk pondok, tidak repot, galak, bahkan dari dia pengen mondok. Ya, suruh solat jamaah rajin, sunjuk ini, masya Allah, gawe baik cepat. Ketika yang buruk, berat dia. Diajak sesuatu yang sifatnya menalaikan, tak galak dia. Alhamdulillah. Tapi tetap hadis ini jangan membuat kita lupa, jangan pernah ngasuh kita aman, ya.
Walaupun Habib kita wali, kakek kita wali, abah kita wali, kita belum tentu. Wallahu a'lam. Karena juga dalam ayat Al-Quran sebagian ulama menafsirkan yukhrijul mayyita minal hayy wa yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Itu juga senada dengan hadis ini. Boleh jadi seorang dari keturunan kakek moyang orang soleh ini diumpamakan dengan hayy, hidup. Yukhrijul mayyita minal hayy, keluar keturunan yang buruk saat kita ini. Kita yang melenceng dari wong tua kita. Wong tua kita terkenal soleh, alim, ustaz, kiai. Wong yang warok, wong yang dalam perdagangan yang masya Allah. Pas kita, habib kita, kakek kita, moyang, semuanya pedagang yang soleh kalau. Pas kita pedagang tapi tidak soleh. Ni yukhrijul mayyita minal hayy. Boleh jadi na'udzubillah. Wong tua kita masya Allah ahli ibadah hebat segala macam, tapi kita malah jauh dari ibadah, bahkan bermaksiat kepada Allah. Boleh jadi na'udzubillah. Nah sebaliknya ikhwan, jangan pula kita mengatakan sudah keturunannya mereka ni usak. Boleh jadi kakeknya tukang maksiat, buyutnya maksiat, kakeknya abahnya maksiat, dia ahli taat. Boleh jadi yukhrijul hayya minal mayyit. Allah menghidupkan yang hidup dari yang mati. Ulama tafsir menafsirkan ke situ sebagian. Jadi jangan pernah kita ngecam kalau keluarga kita insya-Allah kalau sampai iya boleh jadi ada yang jangan sampai kita yang mutus ke ranting emas ini ikhwan. Dari buyut kita, habib kita, kakek kita, abah kita, wong baik kalau pas di kita karatan. Pas di kita pun putus kebaikan itu. Bahkan lebih boleh keturunan kita pun nyambung buruk. Na'udzubillah min dzalik. Yang kita pengen baik urusan dunia akhirat. Seorang pedagang dari kakek moyang kita, pedagang yang jujur, yang soleh, punya anak buyut kita, kakek kita, terus bawa sampai kabar kita, punya sifat waro, tak punya sifat tomak, sedekahnya masya Allah. Sampai kita pun kita pertahankan, bahkan kita perkembangkan kalau bisa. Jangan sampai di tanah kita pun jangan sampai rusak, kita pertahankan. Wallahu a'lam bissawab. Masyaallah habaib hubabat hadirin hadirat rahimanahumullah. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini, dan dalam rangka nisfu Sya'ban kami secara pribadi minta maaf kepada para habaib, para hubabat, hadirin hadirat, ikhwan akhwati, terutama warga masyarakat Kampung Waspada, terkhusus lagi sahibul bait, anak keturunan menantu daripada keluarga besar Habib Cik Waspada. Kalau selama pergaulan baik di majlis ataupun di luar majlis kami ada salah ucap, salah sikap, dan mungkin ketidakhadiran atau keterlambatan atau ada ungkapan-ungkapan yang mungkin di majlis ini tidak nyaman buat antum, kami minta maaf dunia akhirat, minta ridha, dan insyaallah kalaupun ada di antara antum yang melakukan hal yang sama, kami maafkan sudah insyaallah taala. Malam nisfu Sya'ban yang tidak bakal dapat daripada keberkahan malam nisfu Sya'ban di antaranya adalah mutakhasiman, wong yang musuh-musuhan, wong yang putus silaturahim, memutuskan silaturahim, dan wong yang ugugul walidah tidak bakal dapat. Mudminul khamar, wong yang masih punya keinginan untuk mabuk-mabukan, entah dengan ganja, ekstasi, narkoba ataupun mabuk dengan lainnya. Wong yang sombong dengan pakaian tidak bakal dapat daripada pemberian yang Allah berikan pada malam nisfu Sya'ban. Jangankan cuma baca Yasin 3 kali, 30 kali baca Yasin sampai bebuih tidak bakal dapat. Siapa yang ngomong? Rasulullah. Rasulullah dapat dari siapa? Dari Jibril alaihissalam. Jibril dapat dari siapa? Langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mari ummahat, hubabat, akhwat rahimakumullah, hari ini jadikanlah kita hari untuk cepat minta maaf sama siapapun. Kalau ada hak milik orang yang pernah kita zalimi, kita balikkan, minta halalnya, minta ridhanya. Jangan sampai kita diharamkan Allah, tidak diberikan keberkahan, kemuliaan di malam nisfu Sya'ban karena kesalahan kita dalam kehidupan kita yang mengganggu, yang berbuat kesalahan dengan sesama manusia. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua panjang umur, Allah jumpakan kita dengan malam Lailatul Qadar insya-Allah taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan Ramadan, dan Allah bantu kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sini ada satu pertanyaan mengenai korban sama keka yang mana didulukan. Kalau korban kita lagi musim korban, kita lagi megang duit, dulukan korban. Tapi kali ini sekarang nih megang duit, korban kan masih lama 4 bulan lagi, belum keka lah sekarang. Keka lah sekarang. Keka itu sepanjang tahun kapan boleh waktunya. Kalau korban waktunya khusus. Jadi kalau sekarang kita nak keka belum, korban belum, sekarang punya duitnya.
nunggu korban masih lama, kekalah sekarang. Korban kaget, kecuali kalau kamu benadar. Korban itu benadar, mau tidak mau harus korban di bulan Zulhijjah lebaran korban. Ya, kalau tidak, keka dulu kan baru korban. Tapi kalau kebetulan dapat duitnya pas bulan Idul Adha, Zulhijjah, keka apa korban? Korban dulu, karena korban ini waktunya cuma 5 hari tak lebih, dan tidak datang kecuali nunggu setahun lagi. Kalau keka sepanjang tahun kita bisa. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kami sampaikan undangan ikhwan rahimakumullah, peringatan Hall Al-Habib Al-Arif Billah Ali bin Ali bin Syahab, atau lebih kita kenal dengan Habib Ali Jenggot Abang. InsyaAllah akan diadakan peringatan Hall pada hari Ahad yang akan datang ini, tanggal 17 Sya'ban berbarengan 16 Februari, jam 9.30 sampai selesai, bertempat di Kampung Sungai Bayas di kediaman almarhum. Pagi sekitar jam 7 ada ziarah ke makam beliau di Gubah Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab Jatui sama sekali. Kini saja yang bisa kami sampaikan, lebih kurang minta maaf. Dan untuk majelis Ba'dal Maghrib di Syarif malam ini juga insyaallah penutupan majelis. Semua majelis selesai tutup. MTRI Malimna juga sudah selesai, dianggap sudah ditutup. Tinggal satu majelis yang insyaallah masih akan dibuka di Kampung Al-Munawwar Ba'dal Asar Senin depan, itu mungkin terakhir penutupan sementara juga. Dan insyaallah mudah-mudahan jadi Habib Hasan bin Muhsin Al-Hamid, seorang tokoh ulama Tarim, akan menghadiri majelis kita di hari Senin. Miskil khitam insyaallah. Ini saja yang bisa kami sampaikan, lebih kurang minta maaf. Terima kasih kepada tim media khususan, Allah barik fikum wa yuhyikum, dan panitia rumah yang selalu menyiapkan tempat dengan sebaik-baiknya kepada kita, dan juga rekan-rekan yang bertugas di parkiran, baik perparkiran Nanang terutama sana juga yang ada di sini. Jazakumullah khairan jazaa wa barakallahu fikum. Mudah-mudahan antum mengapikan motor, Allah mengapikan hidup antum insyaallah taala. Allah berkahi antum jaga motor, Allah jaga antum insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana ta'rafna bi annana ta'rafna ala ladha asrafna زكريا تبشير من المولى تبشير ثم ذكر اسمه من حبيب محمد صوفي في هذا الكتاب الاسم واسمه الله محمد الرحمن محمد بن سنة السكاب كوكب من رسولة الرحمن الله تبشير رحمه الله الله يبارك وبركاتهم واسرارهم وانوارهم وامور الاموات والاخره. ثم الى ارواح والدينا ووالدكم خاصه اماتنا امات امه المسلمين عامه الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم برحمته. الله يدخل في قبورهم الروح والريحان وشرف شكر الرضوان وجعل قبورنا زكاة والصلاة والحسن الخاتمة في خلص العافية إلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين.